إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو، سورہ یوسف کی تفسیر کا یہ سلسلہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ تزکیہ نفس کی کلاسیں ہیں جو سورہ یوسف کی تفسیر کی شکل میں پیش کی جا رہی ہیں۔ نفس کا بڑا تزکیہ ہے۔ آج کا یہ درس خاص طریقے سے نفس کے تزکیے کے تعلق سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ بڑی اہمیت ہوگی آج کے اس درس کی تزکیہ نفس کے تعلق سے۔ تو پچھلے درس میں بات آپ کے سامنے آئی تھی آیت نمبر 33 کے بارے میں۔ آج پہلے اس آیت کی تفسیر انشاءاللہ مکمل کریں گے، اور اس کے بعد آیت نمبر 34 اور پھر 35 ان آیتوں کے تعلق سے باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ جو ہے رکھی جائیں گی۔ تو سب سے پہلے ہماری شروعات ہوتی ہے آیت نمبر 33 سے، جس کی تفسیر کا کچھ حصہ پچھلے درس میں آپ کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے۔ کہا اللہ تبارک و تعالی نے یوسف علیہ السلام کی بات نقل کرتے ہوئے کہ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، کہ یوسف نے کہا کہ اے میرے رب، قید خانہ مجھے زیادہ محبوب ہے، جیل مجھے زیادہ محبوب ہے اس چیز سے جس کی طرف کی یہ عورتیں مجھے دعوت دے رہی ہیں، بلا رہی ہے۔ عورتوں کی دعوت بدکاری کی طرف تھی، عورتوں کی دعوت زناکاری کی طرف تھی، اور اس زنا کی اور اس بدکاری سے بچنے کے لیے یوسف علیہ السلام نے یہ طے کیا کہ اگر انہیں جیل جانا پڑے تو جیل جانا انہیں گوارا ہے، جیل جانا انہیں پسند ہوگا، اس کے مقابلے میں کہ وہ کسی بھی طرح سے جو ہے ان عورتوں کی خواہش کو پوری کرے اور گناہ میں مبتلا ہو۔ یہ ان کی طرف سے ایک عزم تھا اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے۔ اور پچھلے درس میں نے یہ بات آپ کے سامنے ذکر کی تھی کہ پہلے انسان کو خود اپنا عزم ظاہر کرنا ہوتا ہے، پہلے انسان کو خود کسی بھی برائی سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور کسی بھی اچھے کام اور خیر کے کام میں آگے بڑھنے کی رغبت ظاہر کرنی ہوتی ہے، اپنا ارادہ ظاہر کرنا ہوتا ہے، اپنا عزم جو ہے ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے جب اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آدمی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہے اور اس کے بعد دعائیں کرتا رہے اور یہ سمجھے کہ صرف جو ہے دعا کرنے سے اس کی بات پوری ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ
की ये सुन्नत नहीं है, अल्लाह ताला का ये तरीक़ा नहीं है कि घर बैठे लोगों को उनकी मुरादें जो है पूरी कर दे और उनकी जो है दुआएं कबूल कर ले। ये अल्लाह तबारक व तआला का तरीक़ा नहीं है। जब अल्लाह ताला ने अपने रसूलों को, अपने अंबिया को, अपने खास बंदों को उस वक्त उनकी मदद की है जब वो लोग मैदान में निकले हैं और अपनी तरफ से पूरी कोशिश उन्होंने की है। यानी जो उनकी तरफ से एफर्ट होना चाहिए, जो कोशिश होनी चाहिए, जो मेहनत होनी चाहिए, जब उन्होंने अपनी मेहनत और कोशिश को जाहिर किया और उसे अमल में लाए, तब जो है अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी दुआएं कबूल भी की हैं और उनके लिए अल्लाह ताला की मदद नाजिल हुई है। ये तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा है। आप जानते हैं मूसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से आपने ये बात सुनी होगी, पढ़ी होगी कि मूसा अलैहिस्सलाम जिनकी तलाश जो है फिरौन और फिरौन के चेले कर रहे थे कि इन्होंने एक शख्स को मार दिया था। हालांकि कत्ल करने का इरादा नहीं था, लेकिन उनके पास इतनी ताकत थी कि जो अपने हाथ उठाया उसकी तरफ और हाथ से जो उसको मारा तो इतनी जोर का तमाचा पड़ गया कि उस आदमी की जान चली गई। और उसके बाद जो है ये मूसा अलैहिस्सलाम ने ये कत्ल किया है, इसकी खबर फिरौन के दरबारियों को मिल भी गई, फिरौन तक पहुंच गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने वहीं पर बैठ करके सिर्फ अल्लाह ताला से दुआ नहीं की थी वहां कि वहीं बैठे बैठे अल्लाह ताला से दुआ कर लें कि अल्लाह ताला तुम मुझे इनसे बचा दे, नहीं। क्या किया था उन्होंने? वहां से वो निकले, उस इलाके से चले गए। जब उन्हें बता दिया गया कि फिरौन और उसके कारिंदे आपके कत्ल के बारे में सोचो विचार कर रहे हैं, आपकी कत्ल की सोच रहे हैं, तो वहां से निकल गए वो और मदियन के इलाके में आकर के पहुंचे। वहां से निकल गए और दूसरे इलाके में आए, वहां से चले आए, दूसरे इलाके में आए और यहाँ आकर के वो दो लड़कियों का जो किस्सा होता है वो आपने सुना होगा कि किस तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम ने पहले वो देखा उनकी हालत को तो उनकी मदद की। और उसी में कुरान में उसके बाद ये है कि ये सब करने के बाद उन्होंने अल्लाह ताला से वहां पर दुआ की कि ए अल्लाह, मैं तेरी रहमत और तेरे फजलो करम का मोहताज हूँ, मैं फकीर हूँ ए अल्लाह, मैं मोहताज हूँ। अगर तेरी नजरे करम न हो, तेरी रहमत न हो तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा? वहां दुआ की और अल्लाह ताला ने उनके लिए रहने का, खाने का सारा इंतजाम वहां पर कर दिया। अल्लाह ताला की मदद ऐसे आती है मेरे भाई। पहले इंसान की तरफ से कोशिश होनी चाहिए। जब इसकी तरफ से, इंसान की तरफ से कोशिश होती है तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मदद भी आती है। तो यहाँ पर भी देखिए यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से में बिल्कुल वही बात है। यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं कि मैं जेल में जाने को तैयार, इससे बचने के लिए मुझे जो करना है वो तो मैं करूंगा। ऐ अल्लाह, और इंसान चाहे जो भी इरादा कर ले, जब तक अल्लाह ताला की मशीयत ना हो, उसकी तायीद ना हो, उसकी मदद ना हो, उसकी तरफ से तौफीक ना हो, तब तक इंसान अपने इरादों में कामयाब नहीं होता। तो यहाँ दुआ की जरूरत होती है उसे। अब यहाँ उसे दुआ करना होता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम अब यहाँ पर वही कर रहे हैं। पहले तो इन औरतों के मक्र से, उनकी चालबाजियों और फरेब से अपने आप को बचाने के लिए, सारी औरतों की बात नहीं हो रही है, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। ये जो है खास जो अजीज मिस्र की बीवी थी और उसके पास जो दावत खाने के लिए, और ये भी उस वहाँ के बड़े घरानों की ही औरतें थी, ये सब की सब ये जो औरतें थी जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहकाने और फुसलाने और अपनी तरफ मायल करने के लिए और हर तरह से कोशिशें कर रही थी। तो इन औरतों के इस मक्र से बचने के लिए, जहां एक तरफ
ان سے دوری اختیار کرنا یہ ضروری ہے، اور دوری اختیار کرنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جیل چلے جائیں، جہاں ان کی جو ہے ان سے قریب نہیں رہیں گے تو ان کے فتنوں سے محفوظ رہیں گے۔ یہ ظاہری جو ہے کوشش جو یوسف علیہ السلام کی طرف سے ہو، اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا۔ یہ خواہش بھی ان کی کب پوری ہو سکتی ہے؟ جیل میں جانے کے لیے بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ایسے وسائل بنیں گے، کچھ ایسی چیزیں ہوں گی، کچھ ایسے سورسز ہوں گے، کچھ ایسے اسباب جو ہے پائے جائیں گے جس کی وجہ سے انہیں جیل میں ڈالا جائے۔ کچھ تو چیز ہونی چاہیے، اپنے سے جا کر کے جیل میں تو خود سے بیٹھ بھی نہیں سکتے ہیں۔ جیل میں جانے کے لیے کوئی نہ کچھ تو چیز ہونی چاہیے۔ عزیز مصر کے دل میں یہ بات ڈالی جائے، یا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز ہو سکتی ہے کہ اس کے دل میں یہ بات ڈالی جائے کہ ان کو جیل میں ڈال دیں۔ جو بھی ہے اللہ تعالیٰ سے اب دعا کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام۔ وہ دعا کیا ہے؟ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ من الجاهلين كيدهن وإلا اصل هذا یہ جو ہے ترتیب کے لحاظ سے یہ جملہ کیسے ہوتا ہے کہ وہ ان، یہ عربی میں کیا ہے؟ ان جو شرط کے لیے یوز ہوتا ہے، کنڈیشن کے طور پر یوز ہوتا ہے عربی زبان میں، وہ ان ہے۔ یہ وہ ان لا، وہ ان لا تصرف، لا یہ نفی کے لیے کہ اگر تو مجھ سے ان کی چالوں کو، ان کی سازشوں کو ہٹائے گا نہیں، اگر تو ان کی چالوں کو مجھ سے دور نہیں کرے گا، ان کی چالوں اور ان کے فریب اور ان کے دھوکے اور ان کی سازشوں کو مجھ سے پھیرے گا نہیں، تو کیا ہو جائے گا؟ اگر تو نے ایسا نہیں کیا ہے میرا رب تو کیا ہو جائے گا؟ حسبو الیہن، میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا۔ اگر تیری طرف سے یہ چیز نہ ہوئی ہے میرے رب تو میں کمزور انسان، میرے پاس تو نفس ہے، برائیوں پر ابھارنے والا نفس ہے جسے نفس امارہ کہتے ہیں، میرے پاس یہ نفس ہے میرے رب۔ اسبو الیہن، اسبو الیہن، صبا یسبو جو ہے عربی زبان میں یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے جب کسی چیز کی طرف انسان کا جھکاؤ ہو جاتا ہے، اس کا میلان ہو جاتا ہے، اور خاص طریقے سے جب آپ اونچائی سے اگر جو ہے نشیب کی طرف، یعنی جگہ اونچی ہے وہاں سے نیچے جو ہے نیچے کی طرف جانا چاہتے ہیں، ایسے اونچائی سے ذرا ڈھلان میں نیچے کی طرف جاتے ہیں تو تیزی سے خود بخود قدم جو ہے انسان کے بڑھتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان کی جو بات نقل کی ہے اس میں غور کرنے کی بات ہے کہ اسبو کا لفظ یہ عربی کا استعمال کیا گیا ہے، جو یہ جو ہے یہاں پر حرف علت جو ہوتا ہے نا وہ حذف کیا گیا ہے آخر میں اسبو میں، تو اس کے اندر یہ ہے کہ میرے قدم تیزی کے ساتھ اٹھ سکتے، میرے قدم اے میرے رب اگر تو نے ان کی چالوں کو، ان کے فریب کو مجھ سے پھیر نہیں دیا، مجھے ان سے دور نہیں کیا، تو ڈر یہی ہے کہ میرے قدم ان کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھ سکتے ہیں۔ اسبو الیہن، کیا ہو سکتا ہے اے میرا رب، کیونکہ میں ایک کمزور انسان ہوں، کمزور بندہ ہوں، اور کمزور ہونے کی وجہ سے میرے ساتھ نفس امارہ بھی ہے جو برائیوں پر ابھارتا ہے۔ جب برائیوں اور فتنوں کا ہر طرف دور دورہ ہو اور ہر طرف سے جو ہے برائی کی دعوت ہو اور ایسے نظارے ہوں جو برائی کی طرف دعوت دے رہے ہیں، تو انسان کا فطری میلان اس کی طرف ہو سکتا ہے۔ اسی کو یوسف علیہ السلام بیان کر رہے ہیں، اپنی کمزوری بھی اس کے اندر دیکھیے یہ دعا ہے اصل میں اللہ تعالیٰ سے، اور اس دعا میں 3 باتیں ہیں جو نوٹ کرنے کی۔
इस दुआ में यूसुफ अलैहिस्सलाम की अपनी अपनी कमजोरी का इजहार भी है कि वो एक इंसान है और एक मखलूक है, और ये इंसानी मखलूक बड़ी कमजोर है। दूसरी चीज, अल्लाह तबारक व तआला की बेइंतहा कुदरत और अल्लाह ताला की जो है अजमत और उसकी बड़ाई और किबरियाई का एतराफ भी है इसके अंदर। वो एतिकाद भी है, उसको महसूस करें आप कि अगर तू इनकी चालों को नहीं फेरेगा, यानी इन औरतों को उनके इस फरेब से, उनके इस चाल से, उनके जो है उनकी इन साजिशों से अगर कोई यूसुफ अलैहिस्सलाम को बचा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की जात है। ये अंदाज है पेश करने का। तो इस दुआ के अंदर ये एतराफ भी है कि ऐ मेरे रब, तू ही मुझे इससे बचा सकता है। ये जाएं शिकायत करें अजीज मिस्र से और कहें अजीज मिस्र से कि आपने अपने घर में मुझे रख तो लिया है, लेकिन आपकी भी अपनी बीवी मुझ पर लट्टू हो चुकी है, और मेरे लिए वहां अपने आप को बचाना और अपनी पाकदामनी की हिफाजत करना ये अब मुश्किल हो गया है, इसलिए मैं आपके यहाँ नहीं रह सकता। ये सब जो है नहीं हुआ, ये सब नहीं किया यूसुफ अलैहिस्सलाम, और इसके बारे में किसी और से तो कुछ कह भी नहीं सकते थे, क्योंकि वहां तो उस घर का मामला है, अजीज मिस्र की इज्जत का मामला है। किसी और के सामने कहेंगे तो परेशानी और बढ़ सकती है, फितना और बड़े शक्ल में जो है जाहिर हो सकता है। अजीज मिस्र से कहें तो भी कैसे कहें, क्योंकि उनकी अपनी बीवी का मामला है। ये सारी चीजें, और अजीज मिस्र क्या ऐसा कर सकता है? क्या वो इस पोजीशन में था कि अपनी बीवी को इससे रोक सकता है? वो अपनी बीवी पर कोई कार्रवाई करने के बजाय यूसुफ अलैहिस्सलाम पर कार्रवाई ना करे, इसकी क्या गारंटी है? ऐसे मौके पर तो होता यही है कि लोग जो कमजोर होता है कार्रवाई उसी के खिलाफ की जाती है। चीजें तो यही होती है, और क्या कार्रवाई हो क्या ना हो वो पता नहीं है। तो अगर कोई जात बड़े ही बाइज्जत अंदाज से यूसुफ अलैहिस्सलाम को इस तरह की साजिश और इस तरह के फितने से बचा सकती है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की जात है। अपनी तरफ से जो इनका अज़्म है, जो इनकी तरफ से कोशिश है, उसका उन्होंने इजहार तो कर दिया कि मुझे जेल गवारा है, लेकिन इन औरतों के साथ यहाँ रहना ये गवारा नहीं कि इनके यहाँ रहने से डर है कि कहीं कभी मेरा दिल भी इनकी बुराई की दावत को कबूल ना कर ले और इनकी तरफ कहीं मेरा मैलान ना हो जाए, मेरा झुकाव ना हो जाए। ये यूसुफ अलैहिस्सलाम का अज़्म था और अल्लाह ताला से दुआ किया। और इस दुआ के अंदर हमने कहा तीन अहम बातें। एक तो अपनी कमजोरी का एतराफ, दूसरे अल्लाह ताला की किब्रियाई, उसकी आजमत और उसकी बेपनाह कुदरत कामिला जो है उसका बयान, और तीसरी चीज ये कि इंसान के साथ जो नफ्से अम्मारा लगा है, बुराइयों की तरफ जो रग़बत होती है इंसान की, उसका भी इसके अंदर जिक्र है। अस्बु इलैहिन्न, ये जो लफ्ज कहा है कि मैं इन औरतों की तरफ, मेरे कदम तेजी के साथ जा सकते हैं, बगैर इरादे के भी जा सकते हैं। मैं अपने आप को रोकना भी चाहूं तो उस वक्त रोकना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो सकता है।
नफ्स अम्मारा, उससे डर लगा हुआ है। ये तीसरी अहम चीज है जो असबू के अंदर है। मैंने आपसे कहा था कि ये ऊंचाई से जब ढलान की तरफ आते हैं ना, तब ये लफ्ज अरबी में इस्तेमाल होता है उसके लिए, वो चलने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें इंसान बेख्तियार चलता है, उसके कदम खुद ब खुद तेजी के साथ भागते हैं। वो रोकना भी चाहे तो अपने आप को रोक नहीं पाता, ऐसे मौके पर खुद ब खुद चले जाते हैं। और ये नफ्स अम्मारा की वजह से ये यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये सब चीजें जाहिर की अपने रब के सामने। किसी और से कोई गिला और शिकवा नहीं, अपने रब के सामने ये सारी चीजें जाहिर की। और कहा उसके बाद, वह अकुम मिनल जाहिलीन। ये आखिरी टुकड़ा है इस आयत का, इस पे गौर कीजिएगा। वह अकुम मिनल जाहिलीन, क्या कहा? और मैं जाहिलों में से हो जाऊंगा। वह अकुम मिनल जाहिलीन, उनकी तरफ मैं झुक जाऊंगा, माइल हो जाऊंगा, कहीं बदकारी में मुब्तला ना हो जाऊं। तो उसके लिए क्या कहते हैं? वाकुम मिनल जाहिलीन, मैं उनकी तरफ झुक जाऊंगा, माइल हो जाऊंगा, और मैं भी जाहिलों में से हो जाऊंगा। वाकुम मिनल जाहिल, ये जाहिल का लफ्ज आप बहुत सुनते रहते हैं उर्दू में। मैंने सोचा कि आज आपके सामने जरा जाहिल के लफ्ज की भी थोड़ी सी शरह कर दी जाए। जाहिल, हम लोग जो है उर्दू में जब जाहिल का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, तो बाज लोग जो है ये अरबी का जो जाहिल का लफ्ज है अरबी में, वो उर्दू में भी वही समझ लेते हैं। तो माना भी उसका उसी लिहाज से कर लेते हैं, उसकी मीनिंग उसी लिहाज से कर लेते हैं। उर्दू में जाहिल का लफ्ज और अरबी में जाहिल का लफ्ज, दोनों के इस्तेमाल में थोड़ा फर्क है। थोड़ा फर्क है, वो फर्क क्या है वो आपके सामने क्लियर करता हूं। उर्दू में जब हम कहते हैं जाहिल, तो जाहिल का लफ्ज बोला जाता है उस शख्स के लिए जो कि पढ़ा लिखा नहीं होता है। उसको कहते हैं भाई मैं तो जाहिल। जिसको आज की जबान में कहना चाहूं तो क्या कहते हैं लोग, कि मैं तो अंगूठा छाप हूं। अंगूठा छाप हूं। अंगूठा छाप का मतलब क्या होता है कि उस जमाने में, आज से पहले जो है होता ये था कि जो लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, वो सिग्नेचर नहीं कर सकते थे, तो उनको अपना ये थंप जो है अंगूठा लगाना पड़ता था। तो कहते थे मैं तो अंगूठा छाप हूँ, मैं तो सिग्नेचर तक नहीं कर सकता, अंगूठा छाप। आज तो ये थंप जो है दुनिया वालों ने सबको ही बना दिया है, ये सब के सब अंगूठा छाप हो गए हैं। माफ कीजिएगा, थोड़ा जो है आपसे ये बात कह रहा हूँ। आप भी आजकल जाते होंगे अपनी कंपनियों में, और अपने जो है जहाँ आपकी जो है सर्विस होती है अपने काम में, तो पहले आपको वहां पे अपना थंब जो है लगाना पड़ता है, तब जा करके आपकी हाजिरी बनती होगी। अब सब के सब क्या हो गए हैं? अंगूठा छाप हो गए। इसी को अंगूठा छाप कहा जाता था उस जमाने में। तो अभी तो पढ़े लिखे लोग ही यही करते हैं, और यही उनकी हाजिरी का तरीका हो गया है कि जाकर के वो मशीन पर अपना अंगूठा रखें, और इस तरीके से उनकी हाजिरी हो जाएगी। और ये पहचाना जाएगा कि फिजिकल इनका जो है प्रेजेंटेंस यहाँ पर हो चुका है। अब ये बात जो है मैं आपके सामने जिक्र करना चाह रहा था जाहिल के ताल्लुक से। तो जाहिल उर्दू में किसे कहते हैं? जो पढ़ा लिखा नहीं है। हो सकता है उसके पास बहुत सारी मालूमात हो, लेकिन वो कभी किसी मदरसे किसी स्कूल में पढ़ा हुआ नहीं है। इलिटरेट जिसे आजकल कहते हैं आप जो है जबान में, तो उसे कहा जाता है जाहिल उर्दू में। अरबी जबान में ऐसे शख्स के लिए उम्मी का लफ्ज इस्तेमाल, उम्मी का लफ्ज, उम्मी। उम्मी का मतलब क्या होता है कि जो माँ के पेट से पैदा हुआ, जो कुछ इस लिहाज से सीखा सीखा, कभी किसी स्कूल कॉलेज जो है या जो सीखने की जगह होती है, सिखाने वाले लोग होते हैं, उनके पास कभी कुछ सीखने के लिए नहीं गया, पढ़ना लिखना कुछ नहीं सीखा है, तो उसे उम्मी कहा जाता था।
یہ اردو میں اسی کو جاہل کہتے ہیں۔ اب عربی زبان میں جاہل کا یہ لفظ دو جو ہے طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک تو جاہل کا لفظ عربی زبان میں استعمال کیا جاتا ہے، جاہل کا یہ لفظ اس کے لیے جو پڑھا لکھا تو ہے، یعنی پڑھا لکھا ہے، صرف ایسا نہیں کہ جو ہے پڑھا لکھا جو ہے تو پڑھا لکھا نہیں ہے تبھی جاہل کہے گا، نہیں، عربی میں جاہل کا یہ لفظ اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو پڑھا لکھا ہے لیکن اس کے اندر بڑی خامیاں پائی جاتی ہیں، بڑی برائیاں پائی جاتی ہیں، لوگوں پر بڑی زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، یعنی اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، اور جو معاشرے میں سماج میں اچھی قدریں ہوتی ہیں، جو کہ جو ہے آج کے سماج میں جو ویلوز کہلاتے ہیں، آج کے زمانے میں انگلش میں سے آپ ویلوز کہتے ہیں، اچھی قدریں، اچھی قدریں ہم اردو میں کہتے ہیں، گڈ جو ہے ویلوز جو ہے انسان کے اندر، وہ چیزیں اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہیں، گڈ مینر نہیں پائے جاتے ہیں، تو اس کے جو ہے بارے میں کہا جاتا ہے عربی میں کہ وہ جاہل ہے، اسے بھی جاہل کہا جاتا ہے۔ اور اسی معنی میں جاہلیت کا لفظ جو ہے قرآن میں آیا ہوا ہے، جاہلیت کے تعلق سے، جو اسلام سے پہلے کا دور گزرا ہوا ہے اس کو جاہلیت کا دور کہا جاتا تھا، وہ اسی کے لحاظ سے جاہلیت کہا جاتا تھا کہ ان کے یہاں عام طریقے سے لوگوں میں اچھی قدریں نہیں تھیں، گڈ مینر نہیں تھے، اچھے اخلاق نہیں تھے، اور اچھے انداز سے زندگی بسر کرنے کا ان کے یہاں طریقہ نہیں تھا، بڑی جو ہے جاہل قوم تھی، اور بڑی ظلم و زیادتی ہوتی تھی ان کے یہاں، اور کمزوروں پر بہت ظلم ہوتا تھا، جس کے ہاتھ میں لاٹھی اس کی بھینس، اس طرح کا نظام چلتا تھا، تو اسے جاہلیت کہا گیا اس زمانے۔ تو اچھائی سے لوگ دور ہوتے ہیں، اچھی قدروں سے دور ہوتے ہیں، تو یہ بھی جاہلیت ہے، اور ہر وہ شخص چاہے وہ کتنا ہی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، چاہے وہ اپنی پڑھائی لکھائی میں آج کے زمانے کا جو پی ایچ ڈی ہولڈر ہوتا ہے، جو بڑے بڑے پروفیسران کہلاتے ہیں یونیورسٹیز کے، یہ سب کی سب میرے بھائیوں، اگر ان کے یہاں گڈ مینر نہیں ہے، ان کے یہاں سماج کے جو ویلوز ہیں ان کا اعتبار، ان کا لحاظ نہیں ہے، تو یہ جاہل ہے عربی کے اس لفظ کے لحاظ سے۔ جو بھی برائیوں میں آدمی ملوث ہوتا ہے وہ سب کی سب جاہل ہے اسلامی لحاظ سے۔ سماج کی جو برائیاں ہیں ان برائیوں میں جو بھی مبتلا ہوتا ہے وہ سب کی سب جاہل، ان کو جاہل کہا جاتا ہے۔ ایک تو استعمال اس کا یہ ہے عربی زبان میں، اور اسی کے لحاظ سے یہاں لفظ جاہل استعمال کیا گیا ہے، اور اسی کے لحاظ سے قرآن میں آپ پڑھتے ہیں سورہ فرقان میں غالباً یہ ہے جہاں پہ عباد الرحمن کی صفات بیان کی گئی ہیں، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب جاہل لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، ان سے جو ہے غلط قسم کی باتیں کرتے ہیں، تو سلام کہہ کر کے وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ یہ جو ہے جاہل جو ہے اردو میں جو ہم جاہل کہتے ہیں، الٹریٹ کا جو معنی ہے وہ معنی نہیں ہے یہاں جاہل کا، پڑھے لکھے بھی ہو سکتے ہیں لیکن ان کے پاس سماج کی ویلوز نہیں ہے، ان کے پاس جو ہے گڈ مینر نہیں ہے، اچھی قدریں نہیں ہیں، ایسے لوگوں کے پاس سے جب گزرو تو سلام کرتے ہوئے گزر جاؤ، ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو ان کی جو غلط عادتیں ہیں وہ خود آپ کے اندر بھی آ جائیں گی، تو اچھے لوگ ان کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں، وہاں سے ایسے ہی بڑے جو ہے شریفانہ انداز سے گزر جاتے ہیں۔ یہ عباد الرحمن کی صفت اللہ تعالیٰ نے بیان، تو وہاں بھی جاہل کا لفظ اسی معنی میں آیا ہوا ہے۔ تو یہ جو کہہ رہے ہیں یہاں یوسف علیہ السلام، یہاں بھی جاہل کا لفظ اسی معنی میں ہے، اور ایک جو استعمال عربی میں جاہل کا لفظ عالم کے مقابلے میں بھی ہوتا ہے،
عالم کے مقابلے میں بھی علم کے ساتھ بھی جہل کا لفظ استعمال ہوتا ہے. جب علم کے مقابلے میں یہ استعمال ہوتا ہے تب وہاں پر illiterate کا معنی بھی کیا جاتا ہے. تو یہاں جو جاہل کا لفظ ہے وہ کس معنی میں ہے؟ جن کے پاس گڈ جو ہے